श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद महाप्रभु की, श्री अद्वैत महाप्रभु की, श्री भागवत पुरुषोत्तम भगवान की, श्री भागवत पुरुषोत्तम भगवान की, जगत बंधु सुंदर की, श्री जगत बंधु सुंदर की, महेंद्र जी महाराज की, श्री महानाम जी महाराज की, श्री महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी महाराज की, साढ़े गोसाई की, आज की आनंद की, पलकाठी बाबा जी महाराज की, दादा गुरु जी महाराज की, बोल बाबा जी महाराज की, जगत गुरु श्री निम्बार्क भगवान की, जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी भगवान की, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी भगवान की, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, श्री भगवान शंकराचार्य जी महाराज की, श्री भगवान शंकराचार्य जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की, समस्त भक्त वृंद की, निर्वाणी अखरा की, वाहन द्वारा की, संत वैष्णव जन की, आज की आनंद की, श्री महाप्रभु अखरा की, आज की आनंद की, श्री भागवत पुरुषोत्तम भगवान की, वेद व्यास भगवान की, जय जय श्री राधे। चित्तचारिणा जन्मना वसन्ति उत्पादरजसा तमोहरं शान्तदासमनिशं भजामि तम् असंख्यगुणसम्पन्नं गोपालभजनप्रियं पुरं धनुर्जयं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं शैवा शिवेति समुपासते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवो करते नैयायिकः शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यं शुक्लां ब्रह्मविचार विशारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भूयतां जाड्यां धृतारहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नन्यागति कृष्णपदारविन्दा सन्दृश्यते भक्तिच्छया पात्यसुचिन्तविग्रहा अचिन्तशक्ते अभिचिन्तसंशया। नन्यागति कृष्णपदारविन्दा सन्दृश्यते इन्द्रदेवान्विता
भक्तेच्छयोपात्य सुचिंत विग्रह अचिंत शक्तेर अविचिंत शाश्वया स्वभावतोपास्त समस्त दोषम् अशेष कल्याण गुणैकराशिं मेवांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं शान्ति कान्ति गुणमन्दिरं हरिं स्थेम सृष्टिलय मोक्षकारिणं व्यापिनं परमसत्यमंशिनं नौमि नन्दगृहचन्दिनं प्रभुम् ध्येयं सदा परविगमनं मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यर्थं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की, बोल तुलसी महारानी की, यमुना महारानी की, गंगा माता की, सरस्वती महारानी की, सरस्वती महारानी, बोल वेद व्यास भगवान की, भागवत पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमद् भागवत की, श्रीमद् भागवत की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री शिक्षाष्टक की, आज की आनंद की, संत भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। बोल वेद पुरुष भगवान की। শ্রীহট্টের এই পাবন ভূমি যেখানে প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে মহাপ্রভু বিরাজ করছেন, সাক্ষাৎ মহাপ্রভু, ভাবী মহাপ্রভুকে দিতে পারেন এমন শক্তি ধারণকারী মায়েরা বসে আছেন। সমস্ত মাদেরকে সচী রানীর মতন আমি প্রণাম জানাই। জয় সচী মাতা কি, জয় সচী মাতা কি, জয় সচী মাতা কি। নিমাই পণ্ডিতের মতন যারা বসে আছেন নানা রূপে নানা রঙে, তাদের সবাইকে আমি আমার आंतरिक श्रद्धा अभिनंदन जनाए। बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीहट्ट के पावन भूमि की, श्रीहट्ट के पावन भूमि की, हबीगंज की, सिलेट नगर की, श्रीहट्ट पावन भूमि की, श्री जगन्नाथ मिश्र की, नीलांबर चक्रवर्ती की, उनके समस्त परिवार की जय जय श्री राधेश्याम। जगन्नाथ मिश्रेर पवित्रता धारणकारी समस्त पितृदेवके आमि आमार प्रणाम जानाई, जारा निमाई पंडितके जन्म देवेन। आबार भावी निमाई पंडित आपनादेर मध्य बिराज करछेन, तिनि निश्चित आसबेन। मारा सची मायेर मतन बाबारा सबाई आमार काछे जगन्नाथ मिश्रेर मतन, प्रत्येकटी बालक निमाई पंडितेर मतन। अपूर्व एई भूमि, प्रत्येकेर मध्य भाव भक्ति भालोबासा, प्रत्येकटी सन्तान तादेर मध्य এই যে তিলক, এই সুন্দর কণ্ঠী, এই সুন্দর নাম খোল কলতাল সর্বদা সবসময় বাজছে। আপনারা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম শুনেছেন, অদ্বৈত প্রভুর নাম শুনছেন। এই যে যেকে বাবলা বলে, বাবলা অদ্বৈত পাঠ, বাবলার শান্তিপুরের অদ্বৈত পাঠ প্রসিদ্ধ। ওখানে একদিন ঠাকুরের ওখানে যদি যান আপনারা অদ্বৈত পাঠে আর বাবলায় যদি যান দেখতে পাবেন, ওখানে কিছুক্ষণ বসবার পরে সেই হরিনামের ধ্বনি, কেউ করতাল বাজিয়ে আসছেন, খোল বাজিয়ে আসছেন, কীর্তন হচ্ছে, এই ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তো এই ধ্বনি শুনবার জন্য একটা মানসিক অবস্থার প্রয়োজন। তো আজকের যারা নবযুবক, যারা যুবতীরা বসে আছেন, তাদেরকে নির্দেশ করে বলি, দেখুন সবার মনের মধ্যে যুবক যুবতীদের ভবিষ্যৎ কি হবে। দেশ কিছুই হোক না কেন, এই বাংলাদেশের এই পবিত্র মাটি, বাংলাদেশের আমরা একবার জয়কার দিই,
বাংলাদেশ কি, বাংলাদেশ কি পবিত্র ভূমি কি? বাংলাদেশের এই পবিত্র ভূমি প্রত্যেকটি ধূলিকণার মধ্যে পবিত্রতা ভরে আছে। এখানে সব সময় এটি ভূমি, এই ভূমিটি উর্বরা ভূমি, আধ্যাত্মিকতার উর্বরা ভূমি। প্রত্যেকে যদি সকালবেলা উঠে বলেন সমুদ্র বসনে চর্বি পর্বত স্তনমণ্ডলে বিষ্ণুপত্নী নমস্তভ্যম পাদস্পর্শম সমশ্রয়ে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবার পর থেকে এই বিষ্ণুপত্নী, এই ভূমি, এই পবিত্র ভূমিকে বিষ্ণুপত্নী বলা হয়। তাই পাদস্পর্শ করলে ক্ষমা চেতে হয়। তো এই ভূমির মধ্যে কত রকম আমরা জঘন্য কাজ করছি, সেই জঘন্য কাজ থেকে আমাদেরকে নিবৃত্ত হতে হবে। নিবৃত্ত না হলে মহাপ্রভুর যে এই যে নাম কীর্তন, যে কীর্তন উনি প্রচার করেছেন সারা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে। মহাপ্রভু শব্দটি কিরকম ভাবে দেখুন, একটি প্রভু বলেন একজনকে। মহাপ্রভুকে আধুনিকভাবে চিন্তা করেন। মহাপ্রভুকে যেমন জীব গোস্বামী চিন্তা করেছেন, রূপ গোস্বামী চিন্তা করেছেন, সনাতন গোস্বামী চিন্তা করেছেন, গোপাল ভট্ট চিন্তা করেছেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী চিন্তা করেছেন, আপনারা দেখছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চিন্তা করেছেন, বিভিন্ন নরোত্তম দাস ঠাকুর চিন্তা করেছেন, শ্রীল প্রভুপাদ চিন্তা করেছেন, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী চিন্তা করেছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকেরা, শ্রী মহেন্দ্রজি চিন্তা করেছেন, জগৎবন্ধু চিন্তা করেছেন, মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি চিন্তা করেছেন, বিপুল বাবু কি সুন্দর করে সঞ্চালন করে সবার তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কাকে? মহাপ্রভুকে। কিন্তু শ্রদ্ধা আমরা সবাই মহাপ্রভুকে জানাতে এসেছি। আমরা তার শ্রদ্ধার আড়ালে আমরাও কিছু পেয়ে গেলাম। দেখুন, আমরা কবির দাসের একটা দোহায় আছে, যো কুছ গন্ধি দে নহি তো হুই বাস সুবাস। বলছে যদি কোনো যারা সেন্ট বিক্রি করে এমন দোকানে যদি আপনি যান, সেন্ট নাও কেনেন, তাহলে যো কুছ গন্ধি দে নহি তো ভি বাস সুবাস। যদি আপনি পয়সা নাও দিতে পারেন, একটা সেন্টের বোতল নাও কিনতে পারেন, সেন্টের দোকানে অনেকক্ষণ ছিলেন বলে, আতরের দোকানে অনেকক্ষণ ছিলেন বলে একটু আতরের গন্ধ আপনার গায়েও চলে আসবে। এই চৈতন্য মহাপ্রভুর এই পবিত্র ভূমিতে আমরা সেই চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুক্ষণ স্মরণ না করতে পারলেও মহাপ্রভুর এই যে সুগন্ধ আমাদের মধ্যে লেগে আছে। শুধু এই সুগন্ধের তরুণেই আপনারা এত নাম করছেন। 1486 চিন্তা করেন, এই দোল পূর্ণিমা 1486-তে, তা 1986-তে 500 বছর হয়ে গেল, আরো 25 বছর কেটে গেল, সন্ন্যাসেরও 500 বছর হয়ে গেল, কত কিছু হলো, কত উৎসব হলো, পত্রিকা ছাপানো হয়ে গেল, পত্রাবলী হয়ে গেল, কিন্তু চরিত্র মহাপ্রভুর মতন আমাদের কারণ হলো না। কারণ কি? আমরা প্রত্যেকটি যুবক বা যুবতী এটা অনুশীলন করি কি এই বাংলাদেশ কত কিছু দিতে পারে বিশ্বকে, তার প্রমাণ সবচেয়ে বড় দেখুন, এই যে ভ্যালেন্টাইন ডে বলেন আপনারা, যেটাকে নিয়ে সারা পৃথিবী তুমুল কাণ্ড করছে, কিন্তু ভ্যালেন্টাইনের যে প্রেম আর মহাপ্রভুর প্রেমে অনেক তফাৎ। এই প্রেম বস্তুগত প্রেম নয়, এটা ভাবগত, এটা অন্তর্গত প্রেম। এটা কোনো শরীরকে নিয়ে নয়, এটা কোনো একটা বস্তুকে নিয়ে নয়, কোনো একটা সাধারণ জিনিসকে নিয়ে নয়। এই ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী নয়, চিরস্থায়ী ভালোবাসা। এই যে প্রেম, যার বিকাশ সুখদেব পরীক্ষিতের মধ্যে ঘটিয়েছিলেন, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র চিন্তন করে তাকে তার ভাব। তো আপনারা সবাই মহাপ্রভুকে ওইভাবে চিন্তা করেন। প্রভুকে দেখলে আপনারা কি করেন? কোনো প্রভু যদি আপনার কাছে আসে আর আপনি যদি দাস হন তার, প্রভুকে যেভাবে আপনি ভালোবাসবেন, যেভাবে সেবা করবেন, মহাপ্রভুকে কি সেভাবে? মহাপ্রভুর সাথে কিন্তু প্রভু নাই, মহাও রয়েছে। অন্য সবাই প্রভু হতে পারে, পারিবারিক জমিদারিতে সবাই প্রভু হতে পারে, মহাপ্রভু সবাই হতে পারে না। মহাপ্রভু আমাদের একজনই। বলছে চৈতন্য মহাপ্রভু কি। মহাপ্রভু কে হয়? যে সাক্ষাৎ তিনি অবতরিত হয়েছেন ভগবত রূপে, তিনি রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু নিয়ে এই সংসারে এসছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবানই একমাত্র মহাপ্রভু। এই জন্য প্রসাদ সংসারে সর্বত্র ভোগ লাগান তো কি হয়? প্রসাদ হয়। কিন্তু ভগবানকে, মহাপ্রভু জগন্নাথকে ভোগ লাগালে কি হয়? মহাপ্রসাদ হয়। এই জন্য মহাপ্রভুকে ভোগ লাগালে মহাপ্রসাদ। এখানে আজকে গান করছিলেন একটা, এই যে জাতি ছুয়াছুত শৌচা শৌচ, মহাপ্রভুকে ডাকলে আর শৌচা শৌচ থাকে না। মহাপ্রভু সাক্ষাৎ জগন্নাথ, সাক্ষাৎ বলভদ্র, সাক্ষাৎ সুভদ্রা, আর সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান
শ্রী রাধিকার প্রেম উল্লাস ভালোবাসা সব কিছু সংসারে যা কিছু দেখেন সব কিছুর যে আকর সে তো মহাপ্রভু। মহাপ্রভু কোনো একটা পুরুষ নয়, মহাপ্রভু কোনো একটা শরীর নয়, মহাপ্রভু কোনো একটা সম্প্রদায় নয়, মহাপ্রভু কোনো একটি জাতি নয়, মহাপ্রভু কোনো একটা ধর্ম নয়। মহাপ্রভু হচ্ছে জীবন, আমাদের চলার জীবন, আমাদের পাথেও আমাদের প্রতিটি রক্তবিন্দুর মধ্যে মহাপ্রভু রয়েছেন। যত সুন্দর করে সেটাকে প্রবাহিত করা যায় তত সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ রাধে কৃষ্ণ রাধেশ্যাম শ্রী রাধে মন থেকে, আমাদের বুদ্ধি থেকে, আমাদের চিত্ত থেকে সরে না যান। তার জন্য উনি শিক্ষা দিয়েছেন চেতু দর্পণ মার্জন ভব মহা দাবাগ্নি নির্বাপন। আমাদের মধ্যে বর্তমান যে দাবাগ্নি, সেই দাবাগ্নি কত রকম দাবাগ্নি হতে পারে। শিক্ষার দাবাগ্নি, অর্থনৈতিক দাবাগ্নি, সামাজিক অব্যবস্থার দাবাগ্নি, আমাদের দেশমাতৃকার প্রতি অশ্রদ্ধার দাবাগ্নি, মা বাবার প্রতি অশ্রদ্ধার দাবাগ্নি, গুরুজনদের প্রতি অশ্রদ্ধার দাবাগ্নি, ভগবত চিন্তনের অভাব, ভগবত চিন্তন থেকে বিমুখ হওয়ার যে দাবাগ্নি, এই সমস্ত দাবাগ্নি আমাদের মধ্যে দাও দাও করে জ্বলছে। তুমি মমতাশূন্য হও, নিরহংকারী হও। মমতাশূন্যর কথাকে আরো পরিষ্কার করছেন গীতা। অসত্যম হিয়াচরণ কর্ম পরমাপ্নুতি পৌরুষা। সম্প্রদায় কি করে? আপনার মধ্যে ধারাবাহিকতায় না আনে, সে কোনো সাম্প্রদায়িকতাকে আনে না, আপনাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। গুরুর প্রতি কেন কোনো ভেদ নেই। গুরু তো এক, তিনি অলোক, তিনি নিরঞ্জন, তিনি সত্যম, তিনি শিবম, তিনি সুন্দরম, তিনি পূর্বাপর অপরিচ্ছিন্ন, কালাকাল দেশ থেকে অপরিচ্ছিন্ন, তিনি ব্যাপক, তিনি অখণ্ড। তাই অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যক্তম যেন চরাচরম। মহাপ্রভু জগৎগুরু, সবার মধ্যে বিরাজ করছেন। মহাপ্রভু ভাব, সেই ভাবের কত রকম প্রকাশ, স্নেহেতে, মানেতে, প্রণয়ে, রাগে, অনুরাগে, ভাবে, মদনে, মোদনে, মোহনে, সামরস্যে, নির্বাণে, পরিনির্বাণে। তাই বৌদ্ধ দর্শনে, জৈন দর্শনে, ভারতীয় দর্শনে, ষড় দর্শনে, বেদাশাস্ত্রে, পুরাণাদিতে, সংহিতাতে, সমস্ত জায়গায় মহাপ্রভুর ছাপ। মহাপ্রভু আমাদের শাস্ত্র, মহাপ্রভু আমাদের প্রতিটি পদ, মহাপ্রভু প্রতিটি অক্ষর বিন্যাস। মহাপ্রভু কোনো শিলা নয়, মহাপ্রভু কোনো জাগতিক বিগ্রহ নয়। মহাপ্রভু হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি ঈশ্বর, তিনি সমস্ত কিছুর আদির, অনাদির, অনন্ত, তিনি সব সময় বিরাজ করছেন। সেই যে মহাপ্রভু, সেই মহাপ্রভুর কাছে আমরা সব সময় নতজানু হই, স্তুতি করি। সেই জন্য মহাপ্রভুকে চিন্তন করলে কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতার ভাব থাকতেই পারে না। মহাপ্রভু এসেছিলেনই মানুষের মধ্যে প্রেম বন্যা বয়ে দিতে। তাই সেই প্রেম কি বলছে, ঢাই অক্ষর প্রেম কা সই পণ্ডিত হয়ে। আড়াই অক্ষরের এই প্রেম, এই আড়াই অক্ষর প্রেম যে জীবনে পড়াশোনা করতে পেরেছে, জীবনে আনতে পেরেছে, সেই ধন্য। দেখুন, আমরা পথি পরত পরত জগমুয়া পণ্ডিত ভয়া না কই বলছে, সমস্ত শাস্ত্র পড়ে ফেলেন, অনন্ত শাস্ত্র, কিলসপ্ত শাস্ত্র, স্বল্পম তথায়ুর বহবশ্চ বিঘ্না সারম তত গ্রাহ্য বিবাস ফলগু হংসোর যথা ক্ষীরমিবাম মধ্যা। অনন্ত শাস্ত্র, মহাপ্রভুর বিগলিত এই প্রেমের, যেমন আমরা বলি নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম সুখমুখাদমৃত দ্রব সংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয় মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা। মহাপ্রভুর বিগলিত এই প্রেম বন্যায় অমৃত রসায়ন এই ভাগবত, ভাগবতের ব্যাখ্যা স্বরূপ লঘু ভাগবতামৃত, অমৃত বর্ষিণী, এই সমস্ত শাস্ত্রের সুখ সিদ্ধান্ত প্রদীপাদি টিকা আর ফেলালব টিকা, আমাদের মহানামজির, এই সমস্ত কিছুই মহাপ্রভুর অমৃত রস। এই অমৃত রস যে আস্বাদন করতে পারবে, সে ভাগবতকে বুঝতে পারবে। ভাগবত বেদব্যাসের জীবনের চূড়ান্ত, তাদের সম্পাদন, উৎপাদন, সৃষ্টি, ভাবনা, তার মনন, অনুশীলন। আমরা কি করি? স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাম ন প্রমোদিতব্যম। কোনো সময় ভাগবতাদি শাস্ত্রের থেকে প্রমোদিত হওয়া উচিত নয়। অহরহ
ভাগবত আদি যে ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্র অনুশীলন করা উচিত। মানুষের জীবনে অনুশীলনীয় বস্তু কি? ব্রহ্মবিদ্যা। সেই ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে প্রস্থান্তরের মধ্যে উপনিষদ আদি শাস্ত্র এবং ব্রহ্মসূত্র, ভাগবত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরুষদের দিব্য অলৌকিক চরিত্র। এই প্রতিদিন মানুষকে এক পাতা হলেও বা একটি শব্দ হলেও তাকে পাঠ করা উচিত। শ্লোক পুরো পাঠ হোক না হোক, বলছি এ ঘড়ি আধি আধি মে পুনিয়াদ তুলসী সঙ্গত সাধন মে কি হরহি কোটি অপরাধ। যদি আপনি আধা অক্ষরও পাঠ করতে পারেন, জীবনের আধা মিনিট সময় ভগবানের জন্য দিতে পারেন, তাহলে এই জীবন ধন্য হবে। তাহলে জীবন যৌবনের এই দাবাগ্নির হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি? যেই চিন্তনে আপনারা সবাই সমবেত হয়েছেন এই মহাপ্রভুর আখড়ায়, বারবার বলছেন চেতো দর্পণ মার্জনম ভব মহা তাবাগ্নি নির্বাপন সেই কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবধূ জীবন। আমরা আমাদের যেমন আমরা বলি গোপী শব্দ ব্যবহার করি। গোপী মানে আমাদের যে অবিদ্যা। গো মানে ইন্দ্রিয়, পি মানে পিবতী, কৃষ্ণ রসম। গোপী যেমন বলি, গোপী বলছে গোপীদের বস্ত্র হরণ, মানে আমাদের জীবনের অবিদ্যা হরণ। আমাদের জীবনের অবিদ্যা হরণ ভগবান কখন করবেন? যখন বলছে বিদ্যা অমৃতমশ্নুতে। কোন বিদ্যা? সেই পরাবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, মহাপ্রভুর যে অনবরত বিগলিত প্রেমামৃত রস, যে নাম রস, সেই নাম রস যত আস্বাদন করা যাবে তত বেশি আমরা কি গ্রহণ করতে পারবো? বিদ্যার পথে এগিয়ে যেতে পারবো। এই জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একদিন মহেন্দ্র মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মহেন্দ্র বলতো জ্ঞান কাকে বলে? মহেন্দ্র মাস্টারমশাই অনেক পড়াশোনা করেছেন। মহেন্দ্র মাস্টারমশাই বললেন, যারা পড়াশোনা করে অনেক জানে তারা তো জ্ঞানী। ঠাকুর বললেন, না না, ঠাকুরকে জানার নাম জ্ঞান, আর বাকি সব অজ্ঞান। তো মহাপ্রভুকে জানার নাম জ্ঞান, আর বাকি সব অজ্ঞান। এই জন্য বলে কৃষ্ণ কথাই কথা, আর সব বৃথার ব্যথা। দেখুন, যত বড় হতে থাকবে, জীবন যৌবন যত শেষ হতে থাকবে, ভগবানের পথে যতটা এগিয়ে যেতে থাকবে, মহাশ্মশান চোখের সামনে ভাসবে, তখন কি বলছেন? মৃত্যু না ধর্ম আচরে। মৃত্যু যখন আপনার কালো কবলিত করে আপনাকে আপনার ঝুঁটা ধরে নেবে, তখন আপনি চিন্তা করবেন ধর্মের কথা। সেই ধর্ম কি? যিনি ধারণ করে রয়েছেন সেই ঈশ্বরকে, সেই প্রভুকে চিন্তন করা, সেটি হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম মানে ঈশ্বর প্রাপ্তি, ঈশ্বরের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। ধর্ম মানে যুদ্ধ নয়, ধর্ম মানে বিপ্লব নয়। মানুষের জীবনে ধর্ম মানুষকে কোথায় নিয়ে এসছে? ছোট ছোট আখড়া, ছোট ছোট মন্দির, ছোট ছোট মসজিদ, ছোট ছোট গির্জাঘর, ছোট ছোট প্যাগোডা, ছোট ছোট সংসারে কত কিছু। তা কিন্তু নয়। ধর্ম মানে ঈশ্বরের পথে, ভগবানের পথে, আল্লাহর পথে আরও এগিয়ে দেওয়া, তাকে ভগবানের সম্মুখীন করে দেওয়া, তাকে ধারণ করা, তার নাম ধর্ম। ধর্ম মানে যুদ্ধ নয়, হিংসা নয়, বিপ্লব নয়, বিরুদ্ধ আচরণ নয়, তাড়িয়ে দেওয়া নয়, কারো প্রতিরোধ করা নয়। ধর্ম মানে তাকে চিন্তন করা, তাকে পাওয়া। তাকে পাওয়া যায় না এমন কোনো পুঁথি পুস্তক, এমন কোনো জীবনধারা, এমন কোনো দর্শন, এমন কিছু যদি আমরা জীবনের পথে পাই, সেটি ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। ভগবানকে চিন্তন করা যায় না। আপনি বলবেন তাহলে বিজ্ঞান, আপনার এই যে সুন্দর লাইটটি, এই সুন্দর ক্যামেরাটি, এই সুন্দর মন্দিরের সংরচনাটি, সেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হোক আর ইলেকট্রনিক হোক বা ইলেকট্রিক্যাল হোক, প্রত্যেকটি সাহায্য করছে আপনাকে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনাকে এই লাইট, এই ফ্যান, এই সুন্দর মন্দির, এই সুন্দর জায়গা কেন দিয়েছেন ভগবান? এই সুন্দর সুযোগটি দেখুন। আজকে আগে কত কষ্ট ছিল, মানুষ হেঁটে হেঁটে তীর্থযাত্রায় যেত, তারা প্রদীপ জ্বালাতো, কত রকম ব্যবস্থা করত। আজকে আপনি কত কিছু শিখে গেছেন। আপনি সোলার সিস্টেমে যে সূর্যের কিরণ, আপনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প শুনতেন। ঠাকুর বলতেন যেমন সূর্যের কিরণ চারিদিকে বিস্তারিত হয়ে রয়েছে,
কিন্তু সমস্ত কিরণ দিয়ে কোনো কাগজ জ্বালাতে পারবে না। এত বড় সূর্যের আলো সে কি কাগজ জ্বালাতে পারে? বলে পারে না। তাই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটাকে দিয়ে যদি সূর্যকে টানা যায় তাহলে কি হবে? তো আপনার পাশে আশেপাশে যা কাগজ থাকবে বা কোনো তুলো থাকবে তাকে জ্বালিয়ে দিতে পারবে। ওই রকম মহাপ্রভু এত বিস্তার, মহাপ্রভু উনি ব্যাপক। প্রভু যে স্বামী, জগৎ স্বামী, জগৎ পিতা, তিনি তো ব্যাপক। তাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, তাকে সেন্ট্রালাইজ করতে হবে, তাকে কনসেন্ট্রেট করতে হবে, তাকে একাগ্র করে নিজের মধ্যে একান্তভাবে নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য কি করতে হবে? গীতা বলছেন বিবিধ দেশ সেবিত্বম আরতির জনসংসদী। তোমাকে লক্ষ্যবাসী আহার অল্প করতে হবে। আহার খুব করলে নিদ্রা আসবে। আহার উনা ভাতে দুনাবল, অতি ভাতে রসাতল। অত্যন্ত আহার করতে হবে তা নয়। অত্যন্ত আহার কিভাবে? যুবকদের জন্য চোখ দিয়ে খুব বেশি টিভি দেখা, চোখ দিয়ে অনেক বেশি লাইট দেখা, সেটাও চোখের জন্য খারাপ। আবার কান দিয়ে খুব বেশি, আজকাল আইপ্যাড, আইপড, কত কিছু বেরিয়ে গেছে। আগে এখন প্রত্যেকের কানের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। তাহলে চিন্তা করুন, অনেক বেশি কানে শুনলে, বেশি শোনা খারাপ, কম শুনলে ভালো। তাহলে আমাদের যুবকদের আরেকটা ক্ষতিকারক চোখের মতন কান। আবার অনেক বেশি যদি পয়জনাস গন্ধ, কিছু গন্ধ তৈরি হয়েছে, সেটা কিন্তু পয়জন লেখা থাকবে, দেখবেন ইন্দ্র লেখা রয়েছে কিন্তু লেখা আছে পয়জন। যদি পয়জনাস কোনো গন্ধ বেশি শোনা হয় তাহলে সেই শুনলে পরে নাক খারাপ করে দেবে। জিহ্বা আস্বাদিত মধুর রস, অম্ল রস, কটু রস, তিক্ত রস। এই জন্য ঠাকুর বলতেন কি, ভালো না খাইবে ভালো না পড়িবে, আর গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্য কথা না শুনিবে। গ্রাম্য কথা মানে অপশব্দ ব্যবহার করবে না। শিক্ষা দেখো কত সুন্দর, অপশব্দ ব্যবহার করবে না, অপশব্দ শুনবে না। ভালো না খাইবে মানে খারাপ খাবে না, অর্থাৎ শুদ্ধ সাত্বিক ভগবত নিবেদিত প্রসাদ তা গ্রহণ করবে। আজকে যখন আসছিলাম সারদা মায়ের একটা বাণী পড়ছিলাম, বলছে যাই তুমি প্রসাদ পাও, ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ পাবে। দেখো মহেন্দ্রজি ঠাকুর, জগৎবন্ধু সুন্দর, মহানামজি সব সময় ঠাকুরকে সব কিছু নিবেদন করে। আর মহাপ্রভুর ষটগোসাই ভক্তেরা কণ্ঠি লাগিয়েছে কণ্ঠে। কণ্ঠিটা তো মাথার উপরে লাগাতে পারতেন। দেখুন না, ভগবান শঙ্করের ভক্ত কত সুন্দর রুদ্রের যে সুন্দর সুন্দর রুদ্রাক্ষ মস্তকে লাগায়, হস্তে লাগায়, কোথায় লাগায়, কিন্তু আমাদের কণ্ঠি কোথায় লাগায়? কণ্ঠে। যদি ভুলেও কোনো সময় ভগবানের এই নিবেদিত প্রসাদ না এসে কোনো লোভনীয় বস্তু ভুলে আমরা না খেয়ে নিই, তার জন্য আমরা কি করি? কণ্ঠে কণ্ঠি বাঁধি। তো মহাপ্রভুকে যখন চিন্তন করতে হবে তখন তার নিবেদিত প্রসাদ সর্বত্র যেখানেই ভগবানের ভোগ লাগবে সেই ভোগ নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু যারা চাকরিজীবী, যারা স্কুল কলেজে পড়ে, যাদের খাবার আহার অনেক ব্যবস্থা নেই, তাহলে তারা কিভাবে ভগবানকে ভোগ লাগাবে? ভগবান কৃষ্ণ যখন গেছিলেন শান্তিপনি মুনির আশ্রমে, তখন শান্তিপনি মুনির আশ্রমে সুদামাও ছিলেন। গুরুমা তাদেরকে তো ভোগ দিয়েছিলেন, তো কিছু খাবার দিয়েছিলেন সুদামাকে। কৃষ্ণকে দিয়ে খেতে বলেছিলেন, কৃষ্ণকে দিয়ে খেতে বলেছিলেন। সুদামা কৃষ্ণকে না দিয়ে একা খেয়েছিলেন। তো কৃষ্ণকে না দেওয়ার দরুনে সুদামা কি হয়েছিল? চোর হয়েছিল। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ যখন জিজ্ঞাসা করছিল তুমি কি করছো, বলে আমি দাঁত কাটছি। বলে কেন? বলে এত বর্ষা হচ্ছে, এত ঠান্ডা, তার জন্য আমার দাঁত কিটকিট করছে। বলছে না না, বলো কি করছো। কিন্তু আর বলেনি। আমরাও কি করি, স্কুলে কলেজে টক ঝাল মিষ্টি হাবি জাবি রাস্তায় যাই পাই আমরা খাবার চেষ্টা করি। মাকে মিথ্যা কথা বলি, পেট ব্যথা করছে, জ্বর হয়েছে, মা বলে বল বাড়ির খাবার খাসনি, কিছু নিশ্চিত খারাপ খেয়েছিস। তাহলে আপনারা যদি নিবেদিত প্রসাদ মনে করে বা রাস্তায় যদি কোনো জিনিস কিছু ভুলে বাড়িতে খাবার না থাকে নিয়ে নেন, একবার প্রভুকে স্মরণ করে অবশ্যই গ্রহণ করবেন, তাহলে সেটাও নিবেদিত প্রসাদ হবে। ভগবানের সেই নিবেদিত প্রসাদ জীবন যৌবনের জন্য, সবার জন্য
কল্যাণের হবে। তো মহাপ্রভুর জীবন, তার যে দর্শন, তার যে যে আমরা দর্শনকে অচিন্ত ভেদাভেদ বাদ বলি, তার যে চিন্তন, যেখানে উনি তপন মিশ্রকে আশ্রয় করছেন, যেখানে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আশ্রয় করছেন, যেখানে সার্বভৌমকে আশ্রয় করছেন, যেখানে গদাধর পণ্ডিতের সেই বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, সব জায়গা তার জীবনে প্রত্যেক দিলে, যেখানে দক্ষিণ ভারত যাত্রা করছেন, যেখানে রায় রামানন্দের চিন্তন হচ্ছে, যেখানে আমাদের জেঠিমার হাতে খাবারের প্রসাদের ব্যবস্থা হচ্ছে, যেখানে বৃন্দাবন থেকে উনি আবার শ্রীধাম ক্ষেত্রে যাচ্ছেন, উনি আবার শান্তিপুর থেকে যখন নীলাচলের দিকে ধাবিত হচ্ছেন, এগুলি কি? এই পরিক্রমাটা কি? জীবনটা হচ্ছে 84 কোষ পরিক্রমা। 84 লক্ষ জনই আমরা ভ্রমণ করছি। এই জন্য কাঠি বাবা বলতেন, 84 कोष परिक्रमा एक बार कर लेने से जीवन का 84 लाख परिक्रमा का जो फल है, 84 लाख जोनि का भ्रमण का जो फल है, वो 84 कोष परिक्रमा करने से हो जाता है। तार माने कि 84 कोष परिक्रमा यदि केउ करे, 84 लक्ष जोनि भ्रमण तार समाप्त হয়। কিন্তু আমরা কোথা থেকে 84 লাখ জনি আর 84 কোষ পরিক্রমা করব? সঠিক পরিক্রমা সম্ভব না। তার জন্য মহাপ্রভুকে মাঝখানে রেখে এই যে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে, এই মাঝখানে মহাপ্রভু থাকবে আর আমরা তার পরিক্রমা করব। বলেছে চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়। সেই চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা যদি 84 মাস পরিক্রমা করি, 84 লক্ষ জনির থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারব। আমরা কোথায় বৃন্দাবনে এত টাকা খরচ করে, এত পাসপোর্ট ভিসা বানিয়ে আমরা যদি সেখানে না পৌঁছতে পারি, এই জন্য আমরা কি করি? প্রভুর লীলা ক্ষেত্রগুলিকে দর্শন করি, তার মাটি স্পর্শ করি, তারা যেখানে যেখানে মহাপুরুষরা গেছেন সেই সেই জায়গার মাটি নিয়ে আসি, তা চিন্তন করি। দেখুন, এই বঙ্গভূমিতে, পবিত্র বঙ্গভূমিতে শ্রীধর এত বড় ভক্ত ছিলেন, সাধুদের ব্যবহৃত বস্ত্র ব্যবহার করতেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন, লোকনাথ ব্রহ্মচারীজি ছিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীজির মন্দিরে যাবার পরে একটা খুব সুন্দর জিনিস লেখা ছিল, লেখা ছিল চরণ ধরিস না, আচরণ ধর। কথাটা খুব সুন্দর লাগলো। আমরা সত্যি মানুষকে কি করি? দেখুন, আপনাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই একটা না একটা মশা অবশ্যই রাত্রে চলে আসে। মশারি টাঙান, গুড নাইট লাগান, কচুয়া ছাপ লাগান, কত কিছু লাগিয়ে মশার হাত থেকে বাঁচতে চান। মশা কি করে? মশা কিন্তু কোনো খারাপ কাজ করে না, আপনাকে সুন্দর গান শোনায়, কিন্তু আপনার পছন্দ নয়। প্রাকপাদয় পততি খাদতি পৃষ্ঠ মাংস করণে কলম কিমপি রৌতি শোনাই বিচিত্র ছিদ্রম নিরূপ্য সহসা প্রবিশতি অসংখ্য সর্বম খলস্য চরিতম মশকপ করতি। মশা সমস্ত দুষ্টের চরিত্র আচরণ করে। প্রাকপাদয় পততি খাদতি পৃষ্ঠ মাংস, প্রথমে মানুষের পায়ে ধরে, পায়ে ধরলে সে দুষ্টর লক্ষণ। পায়ে ধরা যেমন ভালো, পায়ে ধরা সবচেয়ে খারাপ আমাদের ভাষায়। পায়ে ধরে কে? বলছে দুষ্ট। যদি কেউ কারো থেকে কোনো ধার নিতে হয়, তার বাড়িতে বারবার যাবে, পায়ে ধরবে আর কানে নানা রকম ভালো কথা বলবে, এত ভালো কথা বলবে, তারপরে ধার নেবার পরে আর তার থেকে ধার আদায় করতে গেলে এখন তাকে গালি শুনতে হবে, তার জীবন সংশয় হয়ে যাবে। প্রাক পাদয় পততি খাদতি পৃষ্ঠ মাংস, প্রথমে মশা পায়েতে আসে, তারপরে পিঠে যেখানে হাত পৌঁছবে না, সেই যেখানে দেখতে পাবেন না, সেখানে তার মাংস কামড়াবে। প্রাক পাদয় পততি খাদতি পৃষ্ঠ মাংস, দুষ্টেরাও আগে পায়ে পড়বে আর পেছনে আপনার ক্ষতি করবে। প্রাক পাদয় পততি খাদতি পৃষ্ঠ মাংস করণে কলম, বলছে কানের মধ্যে এত গুনগুন করবে, আপনার যশগান করবে, আপনার ভালো কথা বলবে, আপনাকে প্রসন্ন করে দেবে, কিন্তু আপনার ক্ষতি করবে। প্রাক পাদয় পততি খাদতি পৃষ্ঠ মাংস করণে কলম কিমপি রৌতি, বলছি কোনো আওয়াজ করে, শোনোই বিচিত্র ছিদ্রম নিরূপ্য, যদি আপনার কান, নাক, মুখ কোথায় খোলা থাকে, ফট করে ঢুকে যাবে। এই জন্য যদি দুষ্টরা আপনার কোনো রকম খুঁত পায়, তার ভেতর দিয়ে ঢুকে আপনার পরিবারে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেবে। এই জন্য সবসময় চেষ্টা করতে হবে এমন কোনো দুষ্ট যাতে প্রবেশ না করে। তো আমাদের দুষ্ট কারা? কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য। আমরা কামকে জয় করার জন্য মহাপ্রভু কি সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন, কি
কি বলছেন উনি বলছেন না, ন ধনম ন জনম না সুন্দরীম কাময়ে, ন ধনম ন জনম না সুন্দরীম কাময়ে। আজকের দিনে মহাপ্রভুর এই উপদেশ কি আমরা পালন করি? না ধনম, আজকে বলি কি টাকা ধর্ম, টাকা কর্ম, টাকা হি পরম তপ, যস্য পার্শ্বে টাকা নাস্তি সটক টাকায়তে। টাকাই ধর্ম, টাকাই কর্ম, আর টাকাই তপস্যা। টাকাকে উল্টে দিলে কি হয়? কাটা। আমরা কিন্তু সবসময় হা টাকা হা টাকা হা টাকা। সারা পৃথিবীর মধ্যে G20 কি, G20 কি চললো? এই ইকোনমিক্যাল রেসিশন যেটা এসছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ে সারা পৃথিবী চিন্তিত। আর মহাপ্রভু কি বলেছেন? মহাপ্রভু কি বোকা ছিলেন? ন ধনম ন জনম ন সুন্দরীম কাময়ে। আমাকে অনেক লোক ভালোবাসুক, অনেক লোক দৌড়ে আসুক, পৃথিবীতে যত নগর যত গ্রাম সর্বত্র মহাপ্রভুর প্রচার হবে। মহাপ্রভু আগেই বলেছেন, কিন্তু উনি বলছেন ন ধনম ন জনম। আমি এমন লোকও চাই না, এমন ধনও চাই না, আমি সুরা সুন্দরীও চাই না। মম জন্মন জন্মনি, মম জন্মনি জন্মনি। আমি জন্ম জন্ম আমি তোমার চরণে অহৈতুকী ভক্তি রাখতে চাই। এই অহৈতুকী ভক্তি আসুক। মহাপ্রভুর আর ভক্তি দরকার কেন? বলছে জীব মাত্রের মধ্যে যাতে এই ধনের যে আকাঙ্ক্ষা বহু লোক জানুক, এটাকেই বলে লাভ অফ পাওয়ার, লাভ অফ নেম অ্যান্ড লাভ অফ ফেম। পুত্রই শোনা, বিত্তই শোনা, লোকই শোনা। অনেক মানুষ আমাকে ভালোবাসুক, এটা হচ্ছে একটা লোকই শোনা, এটা একটা লোক আকাঙ্ক্ষা। এই জন্য মানুষ যখন কোনো দেশের নেতা হয়, জননেতা হয়, ভালো কিছু হয়, কিন্তু মহাপুরুষকে কি করতে হবে? লোকই শোনা রাখলে চলবে না। লোক আসুক না আসুক, তোমাকে রোজ তুলসীকে পাঠ শোনাতে হবে, রোজ হনুমানজিকে পাঠ শোনাতে হবে, মহাপ্রভুকে পাঠ শোনাতে হবে। দেখুন আমরা কি বলি, পাঠে লোক না হলে পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে পাঠ কোথায় হলো? নর্তন কীর্তন, ভগবানকে পুজো করার 16টা উপচার আছে, আবার 24টা উপচার আছে, আবার 10টা উপচার আছে, পঞ্চ উপচার আছে। ভগবানকে পুজো করার সময় নৃত্য, গান এবং বাদন, নৃত্য বাজনা, এই জন্য আমরা ন ধনম ন জনম ন সুন্দরীম কাময়ে, মম জন্মনি জন্মনি। হে মা তুলসী, হে প্রভু, আমি কি তোমার চরণ কামনা করি? আমি যেমন সেই চরণ কামনা করি, তোমরাও সবাই তারই চরণ কামনা করো। মহাপ্রভু সেই কথাই উপদেশ করেছেন। এই জন্য মহাপ্রভু অনেক উপদেশ দেয় না, উপদেশ কম হয়। কি হয়? বলছে হিতম মনোহারি চ দুর্লভম বচন। ভালো কথা অল্প হয়, সেটা সত্য খুব কম হয়, সত্য বড় হয় না, সত্য ছোট হয়, কিন্তু মিথ্যা অনেক বড় হয়। সাহিত্য যদি মিথ্যার সাহিত্য দেখেন, মিথ্যার সাহিত্য, মিথ্যার গল্প অনেক বড়, সত্যের সাহিত্য অনেক সংক্ষিপ্ত। এই জন্য বলছেন, ভাগবতে বলেছেন, সত্যব্রতম সত্য পরম ত্রিসত্যম সত্যস্য যোনিম নিহিতম চ সত্যে। তো সত্য সবকিছু সত্যের মধ্যে বিরাজিত। কাঠি বাবার জীবনে একটি ঘটনা আপনাদের বলি। কাঠি বাবাজিকে একদিন তার আশ্রমে এক বহিরাগত সাধু জিজ্ঞাসা করছিলেন, মহারাজ আপনাকে আমি একটা সুন্দর শিষ্য বানিয়ে দেব। বলে কেমন শিষ্য? বলে এই শিষ্য অনেক ভালো শিষ্য হবে, আপনার অনেক ভালো কাজ হবে, আপনি চিন্তা করবেন না, এই শিষ্যটিকে আমি আপনাকে দেব। আর আমি এই শিষ্যটিকে গল্প করে ভুলিয়েছি এবং পটিয়েছি। বলে কেন, কি পটিয়েছ? বলছে আমি এই শিষ্যটিকে বলেছি, কাঠিয়া বাবাজির 400 বছর বয়স, অনেক পুরনো সাধু, অনেক ভালো, এই সব বলেছি। কাঠিয়া বাবাজি এখন দেখুন তার রূপ দেখাচ্ছে। কাঠিয়া বাবাজি বলছেন, তুমি যদি এই রূপ মিথ্যা কথা ব্যবহার করো, তাহলে তুমি এখনই আমার আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাও। উনি বললেন, বেরিয়ে গিয়ে আমি মনে করলাম এই মিথ্যা কথা বললে কাঠিয়া বাবাজি খুব খুশি হবেন, তার শিষ্য হবে, তার কত আনন্দ হবে, আমাকে আরো বেশি আদর করবে, আমাকে আরো ফল ফুল দেবে। কিন্তু কাঠিয়া বাবাজি কি বললেন, তোমাকে যদি মিথ্যা ব্যবহার করতে হয়, তাহলে তুমি মিথ্যা এই ব্যবহারের মাধ্যমে ভিক্ষা করো এবং মেয়ে খাও।
কিন্তু তোমাকে আশ্রমে ক্ষণভরের জন্য থাকতে হবে না, তুমি এখনই বেরিয়ে যাও। তখন সাধুটি বাইরে বেরিয়ে বলছেন, সব সাধুর প্রকৃতি একরকম হয় না গো। এই যে কাঠিয়া বাবা, এই তো সাংঘাতিক। আমি মনে করলাম যে মিথ্যা বললে খুব খুশি হবে। কোনো সাধুই সত্য ছাড়া মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবে না। তার জন্য সত্যই হচ্ছে জীবন, সত্যই হচ্ছে নারায়ণ, সত্যই হচ্ছে মহাপ্রভু, সত্যই হচ্ছে প্রেম, সত্যই হচ্ছে সেই দুর্লভ মহাপ্রভুর চরণ। সেই দুর্লভ মহাপ্রভুর সত্য চরণকে ধরে রাখুন। সত্যনারায়ণের পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করতে পারবেন। বলে দোল পূর্ণিমা কি। এই জন্য মহাপ্রভু দোল পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণ হয়ে সাক্ষাৎ সবার কল্যাণে সত্যস্বরূপ হয়ে এসছেন। মহাপ্রভু মিথ্যা নয়, মহাপ্রভু সত্য। কাঠি বাবা সত্য, মহানাম সত্য, মহেন্দ্রজি সত্য, জগৎবন্ধু সুন্দর সত্য, সমস্ত সাধু সন্ত, মা আনন্দময়ী মা সত্য, আমাদের রাম ঠাকুর সত্য। এরা আমাদের সমস্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারীজি মহারাজ, দয়াল ঠাকুর, দয়ানন্দজি, কত সাধু সন্ত, সবাই সত্য, সবাই সত্যের পূজারী, সত্যের অনুষ্ঠান তারা করেছেন। মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। ভারতীয় দর্শন প্রথম কথাই বলেন, সত্যম এব জয়তে নানৃতম। ভাগবত, সমস্ত ভাগবত পড়ে যদি মিথ্যার আশ্রয় নেন তাহলে কি হবে? ভাগবতে শ্লোক লিখছেন, ধর্ম প্রচ্ছিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরানাম শতাম। ধর্ম প্রচ্ছিত কৈতব, এই যে কিতব শব্দ ব্যবহার করেছেন, মানুষের কোনো ছলকপটা, এই জন্য ছলকপটতাকে, এই আডম্বরকে ধর্ম বলা হয়নি। বহিরঙ্গ রূপ যে ধর্মে আর অন্তরঙ্গ রূপ দুজনের মধ্যে তফাৎ আছে। বহিরঙ্গ রূপ একটি, যেটা বাহ্যিক আচরণ, সেই দৃষ্টিকে দেখেই যদি ধর্মকে মনে করে এটি ধর্ম, তাহলে ভুল হবে। তার জন্য অহিরাবণ মহিরাবণ যখন ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের কাছে হনুমান যখন উপস্থিত ছিলেন, তাকে একটি এমন আবরণের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, হনুমান, আমি যে রামের রূপ ধারণ করে এসেছিলাম, তুমি আমাকে রাম মনে করে যেতে দিলে পাতাল লোকে, আমি কিন্তু সত্যিকারের রাম নই। তুমি আমাকে কিভাবে রাম মনে করে ছাড়লে? বলে, আমি তো তোমাকে জানি তুমি সত্য নও, কিন্তু তুমি যে রামের নাম ব্যবহার করেছো, রামের নাম যেখানে ব্যবহার হয় সেটি আমার রাম। তো মহাপ্রভুর নাম যদি যে কোনো উপায় হেলয়া শ্রদ্ধয়া, বা যদি কেউ হেলা বা শ্রদ্ধার মাধ্যমে মহাপ্রভুর কোনো কথাকে, কোনো নামকে কেউ যদি ব্যবহার করে, বিক্রি করে, তাকে বিকৃত রূপ দেয়, তাহলেও তিনি মহাপ্রভু। মহাপ্রভু চিন্তন, মহাপ্রভু জীবন, মহাপ্রভু নিবাস, মহাপ্রভু স্বয়ং, মহাপ্রভু আহার, মহাপ্রভুর দর্শন, সব কিছুর মধ্যে মহাপ্রভুকে খুঁজে পাওয়া আমাদের জীবন দর্শন। তার জন্য বারবার বলছেন, নাম নাম অকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি। ভগবানের নাম করলে পরে ভগবান নির্তন করছেন। মহাপ্রভু আপনাদের মধ্যে জীবিত আছেন। আমার তো সত্যিই মনে হয় মহাপ্রভু সব, সেই জন্য বলেন, এখনো কেহ কেহ গোরা রায়কে দেখিবারে পায়। এই যে কত সত্য। মহাপ্রভুকে যদি না দেখতে পেত, ওই গল্পটি মিথ্যা হতো। মহানামের একটি সুন্দর আঙ্গিনার পত্রিকায় বেরিয়েছিল একটি গল্প, খুব সুন্দর লাগছে। গল্পটি কিছুই না, একটি সামান্য গল্প। আপনাদের গ্রাম, সেখানে সুন্দর ফুলকপি, বাঁধাকপি, সবজি হয়। সামনে প্রভুর একটি পট রেখে সেখানে একটি সুন্দর, এই যে উত্তরীয় দুশালা, সেটা মহাপ্রভুর গায়ে রেখেছিলেন। মন্দির বন্ধ ছিল। পাশেই কলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি চাকরি নিবৃত্ত হয়ে ওই গ্রামেই বাস করছিলেন। তার ইচ্ছা হয়েছিল এই গ্রামেই বাস করব, প্রভুর পুজো করব, সেবা করব। স্বামী স্ত্রী পুজো করে, সেবা করে, ওই গ্রামেই থাকে। কলকাতাবাসীর ইচ্ছা হলো, দেখি তো ওই বন্ধুটির বাড়িতে আমরা ঘুরতে যাব, ওখানে পিকনিক করব। তো ওরা ভাবলো, ভাই গ্রামে তো অনেক চাল ডাল তরি তরকারি সব হবে, কিন্তু বেচারা তো কিছুই নাই। সে যে মহাপ্রভু ছাড়া আর কিছুই জানে না। মহাপ্রভুই তার আহার, মহাপ্রভুই তার অগ্নি, মহাপ্রভুই তার স্ত্রী, তার পুত্র, ধন, ঘর, বাড়ি, আত্মীয় পরিজন, সব মহাপ্রভু। তার কাছে কিছুই নেই।
তো একদিন ওই পরিবার পৌঁছেছে কলকাতার থেকে, গিয়ে বলছেন আজকে কিন্তু তোমার কাছেই থাকবো, খাবো। স্ত্রী বলছে বাবা আমাদেরই নিত্য আহার জোটে না, প্রভু যা জোটায় তাই চলে, এদের কিভাবে ব্যবস্থা করব। স্বামী বললেন চিন্তা করো না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সব রাখা রয়েছে। বলছে রাখা রয়েছে কিভাবে, কিছুই তো নেই। সব হবে দেখবে, প্রভুকে আমি বলে আসি। ও চুপ করে গিয়ে গোপনে প্রভুকে বলে এসছেন, প্রভু এই যে তোমার ভক্তবৃন্দ এসছে তার সেবা দেবো, কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রভু নিজে বাগান থেকে ওই সবজি উঠিয়ে নিয়ে এসছেন এবং ওই যে তারা কাটা দিয়ে বেড়া দিয়েছেন, সামান্য একটি সবজি তারও তার কাটা বেড়া। মহাপ্রভু আসার সময় তার পায়ে চোট লেগেছে, রক্ত বেরিয়ে গেছে প্রভু। আর এই চাদরটি ওই গায়ে দেওয়া ছিল, চাদরটি ওই লোহার তার কাটা বেড়ার উপরে গেছে। আর প্রভু মন্দিরে চলে এসছেন, আর ওখানে সমস্ত প্রসাদ বানাবার জন্য স্ত্রীকে বলেছেন। সবজি, স্ত্রী দেখে সবজি চাল ডাল সব ব্যবস্থা, আর সুন্দর করে রসই করে প্রভুকে যখন সবাইকে আহার দিচ্ছে, বলছে তুমি মিথ্যা কথা বলতে তোমার কাছে কিছু নেই, এত সুন্দর আহার ব্যবস্থা। বন্ধুরা বলছে কোথায় পেলে, তোমার তো ভারী সুন্দর ব্যবস্থা। স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে, ওনার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, ও জানে প্রভুই নিয়ে এসছেন। পরের দিন এই পাশের বাড়ি ডান্ডা নিয়ে এসছে, বলছে তোমরা জানতাম প্রভুর ভক্ত, তোমরা যে চোর আমি জানতাম না। এই ডান্ডা নিয়ে তাকে এই তারা করে সেই তারা করে, কিন্তু আমার মনে হয় একটা চাদর ছিল, ওই চাদর জন্য ধরতে পারলাম যে তোমরাই কেউ হবে, রাত্রিবেলা এসছো। এই চাদর দেখে তো ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। প্রভু কখন গেলেন এই সবজি আনতে, এই চাদরটি নিয়ে তখন দেখছি চাদরের মধ্যে একটু রক্ত লাগা রয়েছে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে বললেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, চাদরটা আমার প্রভু, তো আমি একটু নেই। চাদরটা নিয়ে বলছে আপনি পরে মারবেন, আমি আগে যাই। মন্দির খুলে দেখছে প্রভুর গায়ে চাদর নেই, পায়ে রক্ত। বলো চৈতন্য মহাপ্রভু কি। তো এই যে পবিত্র লীলা উনি এখনো করেন, সবাই প্রসাদ পায়। দেখুন আপনারা এত সব ভক্তবৃন্দ এসছেন, এই যে ভাব, এই ভাবটা পোষণ করেন। সত্যিকারের প্রভু সব সময় আপনাদের পেছনে চলছে। না হলে দেখুন আজ এই বিষম পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে G20 চলছে, মানুষের এত অভাব অনটন, কত দারিদ্র, মানুষের কত সমস্যা পারিবারিক, তার মধ্যে নিত্য আনন্দে কিভাবে থাকছেন। এই প্রভু আছে বলেই আনন্দ। যেখানে প্রভু নাই, এই জন্য প্রভু আছে তাই তুমি আছো, তাই যে মানুষের এত আনন্দ। আছো আছো এই সংসারে, আছে আছে আমার কে আছে, ভগবান আছে, প্রভু আছে, তাই তো এত আনন্দ। তো সংসারে এই সমস্ত আনন্দের পেছনে কারণ হচ্ছে প্রভু। প্রভু না থাকলে এই আনন্দ থাকতো না। তো আমাদের প্রভু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগে নানা রূপে এসছেন। কোনো সময় নিম্বার্ক রূপে, কোনো সময় মধ্বাচার্য রূপে, কোনো সময় বল্লভাচার্য রূপে, কোনো সময় বিষ্ণুস্বামী রূপে, কোনো সময় শঙ্করাচার্য রূপে। এই প্রভুই এসছেন। এই জন্য আমাদের কারোর সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। মহা আনন্দে আমরা সেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নিত্য আনন্দ। আজও আমরা যেখানে থাকি সুকচরে, ওখানে পানিহাটি বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে দণ্ড মহোৎসব হয়, চিরা মহোৎসব হয়। মহাপ্রভু এসছেন, চিন্তা করেন আমার কত সৌভাগ্য। ঢাকা দক্ষিণে গেছি, আপনাদের মহাপ্রভুর আখড়ায় বসে আছি, আর আমরা যেখানে বাস করি সেই রাস্তা দিয়ে মহাপ্রভু গেছেন, আর ওখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এক চক্কা গ্রাম থেকে এসছেন। আর কোথায় সমস্ত পৃথিবীর ভক্তবৃন্দরা ওখানে যায়, আপনারা গেলে দেখতে পাবেন। তো প্রভুই আমাকে আপনাদের মাঝখানে নিয়ে এসছেন। প্রভু না হলে কারো শক্তি নাই, কেউ কোথায় আসতে পারে। টাকা পয়সা দিয়ে, পাসপোর্ট ভিসা দিয়ে কেউ আসতে পারে নাকি? ক্ষণকালের জন্য প্রভু কৃপা করেছেন, তাই এখানে আসা হয়েছে। এই জন্য ভাগবতে শতাম প্রসঙ্গান মমবীর্য সম্বিদন, এই যে শতাম প্রসঙ্গান, সাধু সজ্জনদের যে চরিত্র চিত্রণ, তাদের যে অনুশীলন সাধ্যায়, এই জন্য জীবন যৌবনকে শুদ্ধ পরিশুদ্ধ করার জন্য যুবক যুবতীকে প্রতিদিন ধর্মাচরণ করা উচিত। ধর্মাচরণ কেন করবে? যুবক যুবতী অবস্থায় নানা রকম বিকার আসে, এই বিকার দূর করবার জন্য কোনো সাইকোলজিস্ট নাই, কোনো পৃথিবীতে এমন কোনো ওষুধ বেরোয়নি যে মানুষের মনের বিকার দূর করতে পারে। মনের বিকার কে দূর করতে পারে? একমাত্র বেদব্যাস তার ভাগবত পুরুষোত্তম ভগবানের রাস পঞ্চাধ্যায়ী। এই রাস পঞ্চাধ্যায়ীতে রাসের যে অনুশীলন চিন্তন, সেই কেবল এই হার্টের রোগ দূর করতে পারে, হৃদয়ের বিকার দূর করতে পারে, হৃদরোগ দূর করতে পারে। ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ না করলে কোনোদিন হৃদয়ের বিকার দূর হবে না, মস্তিষ্কের বিকার দূর হবে না। এই জন্য নন্দ বাবা, ভগবান কৃষ্ণ যখন পৌঁছলেন
নন্দবাবা যোগমায়াকে বসুদেবকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু নন্দবাবার আগে বসুদেব যখন মস্তকে কৃষ্ণকে ধারণ করেছিলেন, কংসের কারাগার খুলে গেছিল। তো জীবন যৌবনে মানুষ যদি কৃষ্ণকে এই মস্তকে ধারণ করে, তাহলে তার জীবন যৌবনের অবিদ্যা যে কোপ বধূটি দুকুল চৌরায় তস্মৈ কৃষ্ণায় নমো সংসার মহিরূহস্য। সংসার মহিরূহের যে বীজ ভগবান কৃষ্ণ, সে সংসারের অবিদ্যা গোপবধূটি দুকুল চৌরায়। ভগবান কৃষ্ণ কেমন, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কৃষ্ণ রস আস্বাদন করব, তার উপরে যে আবরণ অবিদ্যা, সে চুরি করতে পারে একমাত্র কৃষ্ণ। অবিদ্যা আবরণ দূর করতে হলে ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য ছাড়া আর কেউ আমাদের এই অবিদ্যা আবরণ দূর করতে পারবে না। এই জন্য প্রত্যেকটি জীবন যৌবনকে সুস্থ এবং সবল রাখবার জন্য অনেক খাবার খেতে হবে তা নয়, খাবারটা ঠাকুরের প্রসাদ পেতে হবে, ঠাকুরের নাম গ্রহণ করতে হবে। আমাদের মহাপুরুষেরা বোকা ছিলেন নাকি? এত সায়েন্স বেরিয়ে গেছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, রেডিও ফিজিক্স, জিওফিজিক্স, জিওলজি, কত কিছু বেরিয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে সায়েন্স কোথায় পৌঁছে, মঙ্গল গ্রহ এটা সব জায়গায় পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু আমার নবগ্রহের স্তোত্রে কখন বলে দিয়েছে নবগ্রহের কথা, রাহু কেতু সবার কথা বলেছে। আমাদের সব কিছু বলবার পরেও আমরা কোনো মহাপুরুষকে বিশ্বাস করিনি। আমাদের এই দুর্দশার কারণ কি? অবিশ্বাস। এই জন্য সন্তদাস কাঠিয়ে বাবাজি এই ভূমির লোক, সন্তদাস যে এই হবিগঞ্জের, এই হবিগঞ্জ সাব ডিভিশন, এই বামই চৌধুরী পরিবারের সন্তদাসজি, তিনি বলেছিলেন আদৌ শ্রদ্ধা তত বিশ্বাস। এই শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে যেন আমরা কোনো সময় না ছাড়ি। আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা এখন আমরা হারিয়ে ফেলছি। আমরা নানা রকম ঘটনা দেখে আমরা বলি আমরা শ্রদ্ধা রাখতে পারছি না, তা নয়। যদি কলিযুগে অজস্র ঘটনা হয়, তাও ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম নিয়ে কলৌ কেশব কীর্তনাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণ কীর্তন যেটা, সেটা আমাদের জীবনের সমস্ত কিছু সন্দেহ, অশ্রদ্ধা সব দূর করে দেবেন। এই জন্য বলছেন গীতায় বারবার বলছেন ত্রিবিধা ভবতী শ্রদ্ধা দেহীনাম সা স্বভাবজা সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তামসিন। তিন প্রকারের শ্রদ্ধা আমরা দেখতে পাই, সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। আমরা যাতে সাত্বিকী শ্রদ্ধা লাভ করতে পারি, সাত্বিকী শ্রদ্ধা শ্রী মহাপ্রভুর চরণ কমলে যে শ্রদ্ধা, সে উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধা। কোনো জিনিসপত্র লাভ করবার জন্য জাগতিক কোনো শ্রদ্ধা, সেটা হচ্ছে রাজসিকী, তার পরিবর্তে। আবার কোনো খারাপ জিনিসকে লাভ করবার জন্য যে শ্রদ্ধা, খারাপ জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা না হলে সে জিনিস খেতে পারবে না। যেমন জঘন্য জিনিস মদ, যেই মদটা আপনারা, মদকে উল্টে দিলে কি হয়? দম। মদ উল্টে দিলে কি হয়? দম। এখন প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে সিগারেট, বিড়ি, গাঁজা, পান, চরস, যত হাসিস, দুনিয়ার খারাপ জিনিস, মদ, এগুলি আপনারা খাচ্ছেন। এগুলি কিন্তু যুবক যুবতীদেরকে ত্যাগ করা উচিত। যদি না বলেন এগুলি এন্টারটেনমেন্টের জন্য ভালো, এগুলি ভুল কথা। ভগবান কৃষ্ণ কীর্তন এর চেয়ে বড় এন্টারটেনমেন্ট কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। ভগবান যুবক জীবন যৌবনের জন্য সবচেয়ে বড় এন্টারটেনমেন্ট যদি করতে হয়, তাহলে কৃষ্ণ কীর্তন করেন, ঘরে বসে দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে কীর্তন করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, যদি কোনো বিকার আসে কোনো সময় কোনো মনে বিকার আসে, তখন হাততালি দিয়ে জোরে চিৎকার করে কীর্তন করতে হবে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, হরে কৃষ্ণ
की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद महाप्रभु की जय जय श्री राधे। तो एक पाठक তিনি পাঠ করতেন, তার মেয়ে পাঠ শুনত। এই পাঠ শুনবার সময় মেয়েটি বাবাকে বলতেন, বাবা সত্যি এরকম বৃন্দাবন আছে, এরকমই প্রভু আছেন, প্রভু গেছেন, এইভাবেই ভগবানের নাম হয়, এইভাবে ভগবানকে দেখা যায়। ও বাবা বলতেন, আমি কি গল্প করিনি কি রে, সত্যি। তখন একটা গুন্ডাও সামনে বসে থাকতো। মেয়েটি পরমা সুন্দরী ছিলেন, বিবাহযোগ্যা ছিলেন, কিন্তু ওই পণ্ডিত শ্যাম পণ্ডিত সে ভাগবত কথা শোনাতেন, ভাগবতী চরিত্র আলোচনা করতেন, সব কিছু করতেন, কিন্তু বলতেন হ্যাঁ সাক্ষাৎ বৃন্দাবন ধাম এখনো আছে, তোমার এখানেই বিরাজ করছে। যেখানে বলছে তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী চ তীর্থানি সর্বাণি পশন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গ। বলছে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সমস্ত তীর্থ, যেখানে তুলসী মহারানী, যেখানে মহাপ্রভুর কথা হয়, যেখানে কৃষ্ণ কীর্তন হয়, সেখানে বিরাজ করেন। সেখানে আর অন্য কোনো চিন্তা করো না, ওখানে তুমি ভগবানকে দেখতে পাবে। রোজ কথা শুনতেন। তো একদিন ওই গুন্ডাটার মনে হলো, আচ্ছা এ তো ভালো বলে, কৃষ্ণ এত সুন্দর দেখতে, প্রভু এত সুন্দর দেখতে, তার গায়ে এত অলঙ্কার, এত সব চৌর্যবৃত্তি নিয়ে পৌঁছেই গেছে। চোরও গেছে, সাত্বিক ভক্তও গেছে, ভক্তিমাও গেছেন। গিয়ে দেখছেন তো ভক্তিমার তো দর্শন হয়েছে, কিন্তু এই পথে পথে নানা রকম ভাবে ওই মেয়েটিকে বলছে গুন্ডা, বলে চিন্তা করো না, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বলে যে আমার বাবা বলেছিল না এরকম প্রভুকে দেখা যায়, ওরকম ঠাকুর বৃন্দাবনে লীলা করেন, আমি সেখানে যাচ্ছি। বলে তোমার কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে সুন্দর যত্ন করে নিয়ে যাব, তুমি শুধু আমাকে চিনিয়ে দেবে ওই লোকটি কে, আমাকে চিনিয়ে দিও, আমি ওকে ধরবো আর ও সব গয়না খুলে যাবে। দেখো ভগবানকে চৌর্যবৃত্তিতে গয়না খোলার জন্য রাত দিন পাহারা দিয়ে সোড নিয়ে ওই মেয়েটিকে পাহারা দিয়ে দিয়ে অন্য সময় যেহেতু কৃষ্ণ চিন্তন করেছে, ওর কোনো কুবৃত্তি হয়নি, মনে অন্য কোনো ভাবনা হয়নি। মেয়েটিকে সুন্দর করে বৃন্দাবনে নিয়ে গেছে। বৃন্দাবনে যমুনার পাড়ে যখন তীর্থোদক পান করছে, সমস্ত ওই পান্ডারা ধরেছে, তোমার হাতের চুড়ি দাও, এই দাও, ও সোড নিয়ে এসছে, তুমি এই মেয়েটির কেন চুড়ি নেবে? বলে আমরা দক্ষিণা নেই। তখন গুন্ডা বলছে, জানো দক্ষিণা তো আমরা কোনো পান্ডাকে দেই না, আমি পান্ডার দক্ষিণা আমি নেই, তুমি এই মেয়েটিকে কিছু করতে পারবে না। তো মেয়েটাকে সুন্দর সাজিয়ে একদম বৃন্দাবনে নিধুবন সেবাকুঞ্জে সব জায়গায় নিয়ে গেছে। আর ও বলে সবসময় বলেই তো ঠাকুরজি এসছেন নিধুবনে সেবাকুঞ্জে লীলা করছেন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আর ও রোজ রাত রাত লুকিয়ে থাকতো নিধুবন সেবাকুঞ্জে, কোন সময় ঠাকুর লীলা করবেন আর গিয়ে ধরবেন। বলবা ঠাকুরজি ঠিক লীলা করছেন, ওই গিয়ে ধরতে গেছেন। সুন্দর সেই দিব্য বর্হা পীড়ম নটবর বপু কর্ণয় কর্ণিকারম, ভগবানের এই সুন্দর বেশ, এই সুন্দর ময়ূর পুছে, এই সুন্দর তার যে বেশ, ভগবানের যে সিঙ্গার দর্শন করেছেন, সিঙ্গারকে দর্শন করে আত্মবিভ্বল হয়ে গেছে। তখন সে ওই অলঙ্কার চুরি করার কথা ভুলে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরেছে। বলে চৈতন্য মহাপ্রভু কি। তো মহাপ্রভুর কথা আমরা কেন শুনি, ভগবানের কথা সৎপ্রসঙ্গ কেন করি? দেখো সৎসঙ্গ করলে কি হয়, একটা মৌমাছি ছিল আর একটা গোবরে পোকা ছিল। একটা মৌমাছি গোবরে পোকাকে বলল যে দেখো তুমি তো সবসময় গোবরের মধ্যে থাকো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবনীতে তার কথা অমৃতে প্রথম যে বিষয়ী লোকেরা যারা বিষয়ের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। কেমন? যেমন গোবরের পোকা গোবরে থাকতে ভালোবাসে, গোবর থেকে সরিয়ে দিলে সে মরে যায়। ঠিক সেই রকম বালানন্দ ব্রহ্মচারীজি তিনি বলছেন শতাম প্রসঙ্গাত, সঙ্গ আর প্রসঙ্গ কি জিনিস? বলছে সঙ্গ আর প্রসঙ্গ আলাদা। সৎসঙ্গ তো আমরা রোজই করি, কিন্তু প্রসঙ্গ করি না। আমরা যেই মহাপ্রভুর আখড়ার বাইরে বেরিয়ে যাব, আমরা আবার মদ খাবো, সিগারেট খাবো, দুষ্টুমি করব, পড়াশোনা করব না, বাবা মার কথা শুনবো না। মহাপ্রভু কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের কাছে দুনিয়ার পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন তখনকার দিনে।
বাবা এত পড়াশোনা করেছেন মহাপ্রভু, মহাপ্রভুকে বলেছেন তুমি এত সুন্দর কাব্য গ্রন্থ ন্যায় দর্শন লিখছো, তোমার বই সবাই ভালোবাসবে, আমার বই তো কেউ ভালোবাসবে না। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বলছে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু আমরা এই যে বিদ্যার অহংকার দেখাচ্ছে, আমরা যে বিদ্যার অহংকার, জাতির অহংকার, রূপের অহংকার, আমাদের ধনের অহংকার, ফুলের অহংকার, দেশের অহংকার মহাপ্রভু ত্যাগ করেছিলেন। অহংকার পূর্ণ বিসর্জিত না হলে তার হতে পারে না। এই জন্য তার হতে হলে পরে সব রকম অহংকার বিসর্জন দিতে হয়। আমরা কি দেই? বলছে মৌমাছিটি এই গোবরে পোকাকে বলল চলো তোমাকে সঙ্গ করাচ্ছি। তখন নিয়ে একটা কমলের ফুলের উপর বসিয়ে দিয়েছে। মৌমাছিও মধু খাচ্ছে, গোবরে পোকাও মধু খাচ্ছে। আর মৌমাছি তো উড়ে আরেকটি ফুলে চলে গেল। গোবরে পোকা আর এত সুন্দর লাগলো তার, ওই ফুলের মধ্যেই কিছুক্ষণ পরে যখন সূর্যাস্ত হলো কুঞ্চিত হয়ে গেল, ওখানেই থেকে গেল। ও বলল আমি ইচ্ছা করলে ফুলটা কাটতে পারি, কিন্তু এত ভাল লাগছে আমি আর যাবো না। ওই ফুলের মধ্যে থেকে গেল। সকালে এক শিব ভক্ত ওই ফুলটাকে এনে এক শিবের মাথায় চড়িয়ে দিল। কমল শিবের খুব প্রিয়। ভগবান কুবের এই কমল চড়াতো রোজ ভগবান শঙ্করকে। তো এই শঙ্করকে কমল যখন চড়িয়েছে, জল টল দিয়েছে, বিকেল হয়েছে, এটা নির্মাল্য করে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছে। নবদ্বীপের এই পবিত্র গঙ্গা এত সুন্দর প্রভুর পূজন করে যখন গঙ্গায় দিয়েছে, মৌমাছি খুঁজছে বন্ধুকে, বন্ধু কোথায় গেল? তখন দেখছে গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে। তখন মৌমাছিকে দেখে গোবরে পোকা বলল, মৌমাছি তুমি এত ভালো, আমাকে সৎসঙ্গ করিয়েছ, দেখো তোমার সৎসঙ্গে আমি শিবকে পেলাম, গঙ্গাকে পেলাম, দেখো আমি কিভাবে গঙ্গায় প্রবাহিত হচ্ছি, তার জন্য আমি সঙ্গ পেলাম, প্রসঙ্গও করলাম। তো আমরা সবাই সঙ্গ করি মহাপুরুষদের, মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ করি না। এই জন্য মহাপুরুষের যেমন সৎসঙ্গ হলো আজকে, ওই রকম মহাপুরুষ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান ঈশ্বর, তাকে আমরা যেন প্রসঙ্গেও জীবনেও আনতে পারি। তো যতক্ষণ আমাদের প্রায়োগিক জীবনে মহাপ্রভুর চরিত্র, শিক্ষাষ্টকের প্রত্যেকটি কথা, এই 8টি শ্লোকের সমস্ত শিক্ষা উনি দান করেছেন, সেই প্রত্যেকটি শিক্ষা মধ্যে যে সামান্য শিক্ষা, যে চিত্তের মল, তাকে যদি আমরা নির্মল করতে চাই, সেই দর্পণকে নিজ মন মুকুরে সুধার, ভগবানের নাম, সেই রজ, সেই যে চুন, তা যদি আমরা না লাগাই, তাহলে আমাদের চিত্তের মল দর্পণ কোনোদিন পবিত্র হবে না। আর চিত্তের দর্পণ যদি পবিত্র না হয়, ভগবানের ছবি তো প্রকাশিত হবে না। এই জন্যই আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না কেন? আমরা অল্প একটু নাম করেই মনে করি আমরা অনেক নাম করেছি। লক্ষ হীরার জন্য দেখো, চিন্তা করো, হরিদাস কত লক্ষ জপ করেছিলেন। তো আমাদের সারা দিন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস কতবার ফেলি? 10,800 বার আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস প্রতিদিন আমরা বিসর্জন করি। আর আমাদের সামান্য জীবনের আয়ু কত দিনের? 100 বছরের। যদি সামান্য তাহলে 100 দিয়ে 10,800কে ভাগ করলে কত হয়? 108। এই হচ্ছে 108। এই যে আমরা 108 গুটি জপ করি, এই জন্য আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত যেন তার এই মালা আমরা গুঠি আর গ্রন্থন করি, তাকেই যেন ফিরতে পারি, তাকেই চিন্তন করতে পারি। তা আমাদের চিত্তের দর্পণে অনবরত, এই জন্য নিজ মন মুকুরে সুধার, বর্ণ রঘুবর বিমল যশু যো দায়ক ফলচার, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ 4টি পুরুষার্থ দেবেন, এবং পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, এবং আমরা বিত্ত এবং পুত্র এবং লোকৈষণা, এই 3টি এষণা ত্যাগ করতে পারবো, চতুর্বিধ পুরুষার্থ লাভ করতে পারবো। চিত্তের দর্পণ পরিষ্কার হবে কখন? যখন ভগবত নাম, মহাপ্রভুর নাম আমরা স্মরণ করতে পারবো। আজকে আর একদিন, কালকে রংভরি একাদশী। আমাদের কাশীতে একাদশীতে এটাকে রংভরি একাদশী বলে। এই রংভরি একাদশীতে ভগবানকে গোবিন্দার্চন করে, গোবিন্দ দ্বাদশী বলে, গোবিন্দার্চন হয়, আমর্দকী ব্রত হয়। হ্যাঁ, এই যে আমের মুকুল বেরোয়, যে আমর্দকী ভগবানের সুন্দর এই বেদি তৈরি করা হয়, সেখানে রাধা কৃষ্ণকে রেখে এই কাম বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে ভগবানের এই দোল খেলতে আসতে হয়। ভগবানের এই দোল আর যে রাস, যেমন রাস পূর্ণিমা,
দোল পূর্ণিমা, শ্রাবণী পূর্ণিমা, এই সমস্ত পূর্ণিমায় ভগবানের সাথে যে মিশে যেতে চাবে, নিজেকে মিলাতে চাবে, তাকে কিন্তু আমরদকি ব্রত করতে হবে। একে আমরা কামকে জয় করা। যতক্ষণ ধরে গোপ ও গোপীরা সমস্ত কিছু বাইরে না ছেড়ে এসছে, স্বয়ং শঙ্করকেও কামনা বাসনা ত্যাগ করে আসতে হচ্ছে। তো মহাপ্রভুর নাম সেই করতে পারবে যে সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করবে। নাম করলে কামনা বাসনা ত্যাগ হবে, আবার কামনা বাসনা ত্যাগ করলে নাম আসবে। তো দুজনে একে অপরের পরিপূরক। এই জন্য বাসনায় কি করতে হবে? আগুন লাগাতে হবে। বাসনায় আগুন না লাগালে কি হবে? ভগবানের নাম হবে না। তো এই যে সুন্দর বেদি তৈরি হয়েছে, এখানে যে নাম কীর্তন হবে সুন্দর, দোল পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র ভগবান কৃষ্ণ যে আবির্ভূত হবেন, স্বয়ং মহাপ্রভু আসবেন আপনাদের নামের ডাকে, সেই প্রতীক্ষায় আপনারা আছেন। তার জন্য একাদশী ব্রত করতে হবে। একাদশী কেন করবেন? একাদশী করলে পরে বরুণ বিজয় হয়। বরুণ বিজয় হয় মানে রস বিজয় হয়। জিহ্বার লালসায় যে ইতি উতি ধায়, শিষ্ণ উদার পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। জিহ্বার লালসাতে যদি এই সংসারে বিচরণ করে, তাহলে জিহ্বার উপস্থ যদি সংযমিত না হয়, তাহলে কি হবে? ভগবানের রস আস্বাদন করা যাবে না। এই জন্য একাদশী ব্রত করতে হবে। একাদশী করলে কি হবে? রস হোক। আমরা কি করব? রসকে শোষণ করব। বিষয় রস শোষণ করলে ভগবত রস আস্বাদন হবে। এই জন্য আমার একাদশী ব্রত পালন করব। স্বয়ং মহাশয় একাদশী করেছেন, কালকে একাদশী বলবো, এবং মহাপ্রভুর লীলা, আমাদের ভাগবতী কথা, আবার কালকে সৎসঙ্গ হবে। তাহলে জীবন যৌবন সুস্থভাবে আমরা কিভাবে চালনা করতে পারবো? যখন এইরূপ মহাপ্রভুর সঙ্গ করব, সৎসঙ্গ করব। গাঁজা, ভাঙ, চরস, মদ আজকের থেকেই আপনারা মনে করবেন আমরা খাবো না। পান, দোক্তা, জর্দা ইত্যাদি বেশি খাবেন না, হাবি জাবি জিনিস। তার চেয়ে ভালো ভগবত প্রসাদ অনেক রকম আছে, ফল, ফুল, দুধ, অমৃত, অনেক কিছু আছে। তা আপনারা নিশ্চিত আহার করবেন ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে। এত সুন্দর ভূমিতে জন্ম নেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আপনারা এই ভূমিতে জন্ম নিয়েছেন, এই ভূমিতে আছেন, তো আমরা এসে ধন্য। আপনারা জন্ম নিয়েছেন, চিন্তা করেন। যারা ব্রজবাস পায় তারাই এই শ্রী নাম হট্টে জন্ম নিতে পারে। যারা ব্রজবাসী, আপনারা সবাই ব্রজবাসী, আপনারা গোপাল, আপনারা লাল, আপনারা লীলা পুরুষোত্তম ভগবানকে অনবরত চিন্তন করেছেন, নাম ধ্বনি হয়েছে এই ভূমিতে। তার জন্য মহাপ্রভুকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা দণ্ডবোধ জানিয়ে, কাঠি বাবাজিকে দণ্ডবোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আজকে সমাপ্ত করছি। जय श्री राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि, जय जय राधा
जय जय राधा वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद महाप्रभु की, अद्वैत महाप्रभु की, काठियावाड़ी महाराज की, काठियावाड़ी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, बाबा ভক্তমন্ডলী হবিগঞ্জ সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে বৃন্দাবন বিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজিকে পুষ্পস্তবকের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন। আপনারা অধৈর্য হবেন না, আপনারা ধীরে ধীরে আসনে বসে পড়ুন। আমরা আপনারা তখন একে একে সবাই প্রণাম নিবেদন করবেন। দাদা তাকান একটু সামনে, ক্যামেরার দিকে তাকান। শুধু ভক্তমন্ডলী গুরু মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করবেন। বাইরের প্রতি অনুরোধ, আপনারা অধৈর্য হবেন না, সবাইকে প্রণামের সুযোগ দেওয়া হবে। উনি প্রয়োজনে সারা রাত্র আপনাদের মায়েদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা আপনি দিকে যান।